पेड़ ही अच्छा नहीं है तो बीज कहां का अच्छा रहेगा? చెట్టే మంచిది కానప్పుడు ఫలాలు ఎక్కడి నుంచి మంచి వస్తాయి? बाइबल में लिखा है अगर आप किसी पेड़ को देखते हो उसके फल से समझ जाओ कि पेड़ अच्छा है या बुरा है. వాక్యంలో రాసింది. నువ్వు ఒక చెట్టుని చూసినప్పుడు దాని ఫలాలతో చెప్పగలుగుతావు ఇది మంచి చెట్ట చెడిపోయిన చెట్ట అని. గొప్ప సంగతి ఏం తెలుసా? యేసయ్య ఈ చెడిపోయిన చెట్టులోకెళ్ళి వచ్చిండు. आमेन. यीशु मसीह, कमाल का बात यह है कि यीशु मसीह इस बेकार पेड़ से ही आया. यूसुफ से नहीं आया, मरियम से आया. मरियम यहूदा गोत्र की थी. मरियम यहूदा गोत्र నుండి ఉండే యేసయ్య మరియం కడుపులోకి వచ్చిండు. అయితే గొప్ప సంగతి ఏం రాసినాడు అంటే బైబిల్లో మరియం ఆట కన్యనాట, వర్సన్ మేరీ తన పేరు అందుకే పడ్డది. మరియ చెడిపోయిన సహోదరి కాదు. మరియం गलत स्त्री नहीं है, अपना वर्जिनिटी खोने वाली स्त्री नहीं है. परमेश्वर उसका जीवन से खुश होके దేవుడే తన జీవితంతో సంతోషపడి తన కుమారుణ్ణి ఆ తల్లి కడుపులో పెట్టాలనుకున్నాడట. ఎంత గొప్ప క్యారెక్టర్ అమ్మా మరి అది. ఇవాళ నేను మంచిగా చెప్తానా, నీ చెట్టు ఎంత చెడిపోయిందన్నా పర్వాలేదు, నీ కుటుంబం ఎంత చెడిపోయిందన్నా పర్వాలేదు, నువ్వు మంచిగా ఉండేది దేవుడు నీ నుండి ఆశీర్వాదం తెస్తాడు. आपका पेड़ कितना भी बेकार हो, आपका खानदान कितना बेकार हो, लेकिन अगर आप अच्छे हो तो मेरा परमेश्वर आपसे कमाल का काम करेगा. ఫస్ట్ గా దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడ్డోడు ఎవరన్నా ఉన్నాను అంటే ఇజ్రాయిలు తప్పించి ఇండివిజువల్ ఒక్కడిగా అంటే ఒక్కడిని దేవుడు నా కుమారుడు అని చెప్పుకున్నది సులేమాన్ని. इजराइलियों को मेरा ज्येष्ठ पुत्र करके बताया, लेकिन वो एक ग्रुप को बताया था, वो एक समूह को बताया था. अकेला व्यक्ति को मेरा बेटा करके बता लिया वाला सुलेमान कोई. और वो बेटा किसके पेट से पैदा हुआ था पता है? एक गंदी औरत के पेट से. लेकिन जब खुद के बेटे को पैदा करने का टाइम आया, ఎప్పుడైతే తన సొంత కుమారుణ్ణి పుట్టించే టైం వచ్చిందో ఒక వేశ్య కడుపులో పుట్టనీయలే, మంచి స్త్రీ కడుపులో పుట్టాడు. जब परमेश्वर अपना बेटा को, स्वयं के बेटे को एक स्त्री के पेट में डालने का टाइम आया, एक अच्छी औरत के पेट में डाला. अगर आप अच्छी औरत है, मैं विश्वास करता हूं कि आपके पेट से भी अच्छे लोग ही आएंगे. మీరు మంచి స్త్రీలు సహోదరులుగా ఉన్నారంటే మీకు గర్భంలో ఉండే వచ్చే వ్యక్తి కూడా మంచివాడయ్యే ఉంటాడు. ఆమేన్. ఇప్పుడు యూసుఫ్కు యేసయ్యకు दत्तता तंड्री, మీకు ఒక మాట తెలుసా? आप लोग एक बात पता है, दत्तत पिता किसी का नहीं होता है, दत्तत पुत्र होता है. अपने बेटे के लिए एक बाप को एडॉप्ट करके लेके दत्तत में लेके दे दिया, ये आज से तेरा बाप है. किसको दिया? यीशु मसीह को. తన సొంత కుమారునికి దత్తత తీసుకొని ఒక తండ్రినే ఇచ్చిండు యేసయ్యకు. ఇంకో ఈ నుంచి నుండి ఎవరు? నీ తండ్రి. పాత నిబంధనలేమో పాపలలో ఉండే మంచోళ్ళని తెస్తే కొత్త నిబంధనల మంచోళ్ళనే చూసిండు దేవుడు. पुराने नियम में गलत लोगों में से अच्छा लोगों को निकालने से नया नियम में अच्छे लोगों को ही देखा परमेश्वर. यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा हूं. यीशु मसीह पापियों को देखा, परमेश्वर अच्छे लोगों को देखा. యూసుఫ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటే పాత నిబంధన యూసుఫ్ కింద బెస్ట్ క్యారెక్టర్ పర్సన్, కొత్త నిబంధన యూసుఫ్ కింద बेस्ट कैरेक्टर पर्सन है. पुराना नियम का यूसुफ भी एक अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति है, नया नियम का यूसुफ भी एक अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति है. पुराना नियम में भी एक व्यक्ति एक स्त्री को बर्बाद करना नहीं चाहता था, नया नियम का यूसुफ भी एक स्त्री को बर्बाद करना नहीं चाहता था.
इसका मतलब यीशु के लिए जो मां है, यीशु के लिए जो मां है वो बेस्ट कैरेक्टर वाली औरत, यीशु के लिए जिसको एडॉप्ट किए, बच्चा एडॉप्ट करता है, इस बार पहली बार है दुनिया में बाप को एडॉप्ट किया गया, ये मेरा बाप है అని చెప్పుకుంటందుకు ఈయన క్యారెక్టర్ ని చూసిండు దేవుడు. जिस बाप को एडॉप्ट किए वो भी बेस्ट कैरेक्टर. సరే, కొత్త నిబంధనలో మరియం మంచి క్యారెక్టర్ గల తల్లి, యేసయ్యకైతే అంతే మంచి క్యారెక్టర్ గల తండ్రి యేసయ్యకు. ఎంత గొప్ప వ్యక్తి! దేవుడే తన కుమారుని నా కడుపులో పెట్టిండంటే ఆ తల్లి క్యారెక్టర్ ఎంత మంచిది. ఆ వ్యక్తిని నా కుమారునికి తండ్రి అని చెప్పుకోవాలంటే ఆ తండ్రి క్యారెక్టర్ ఎంత మంచిది. परमेश्वरी अपना बेटा को एक स्त्री के पेट में डालना चाह रहा था, लेकिन जब चेक किया उस मां का कितना अच्छा कैरेक्टर है, जब सोचा कि मेरा बेटा का बाप कहलाएगा, उस बाप का कितना अच्छा कैरेक्टर है. जागरूकता, बी केयरफुल, अपना कैरेक्टर खराब मत कर लेना. మీ క్యారెక్టర్లను పాడు చేసుకోకండి తమ్ముళ్ళారా, చెల్లెళ్ళారా. अपने कैरेक्टर को बर्बाद मत कर लेना. परमेश्वर को बेस्ट चाहिए. अगर आपके जीवन में बेस्ट है और अच्छी बात है, अगर बेस्ट है तो 2024 में बेस्ट बनने का कोशिश करना. దేవునికి బెస్ట్ కావాలి, మంచోళ్ళు కావాలి. అगर మంచిగా లేరా 2024లో మంచిగా అవడానికి ఆ పనులు చేయండి, కార్యాలు చేయండి, మారిపోండి. మీరు కనుక తప్పుడుగా ఉన్నా కూడా ఇవాళ మారే రోజు, आज बदलने का जरूरत है. अगर आप गलत व्यक्ति भी है, आज बदल जाना. 2024 में 2023 के पापों को लेके मत जाना, छोड़ देना आज से. 2024కు ప్రవేశించక ముందు 2023లో చేసిన పాపాలన్నీ వదిలిపెట్టేసి 24లో ప్రవేశించండి. తప్పుడు మనుషులని దేవుడు పట్టుకున్నాడు. गलत लोगों को परमेश्वर पकड़ा. ఆదికాండం 38వ అధ్యాయం, उत्पत्ति 38 अध्याय, उसका दूसरा वचन. वहां यहूदा ने सुआ नामक एक कानानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया. वह गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा. वह फिर गर्भवती हुई, उसका एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, उसका नाम ओनान रखा गया. और फिर उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सेला रखा गया. और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था. మంచిగా వినాలి. యహూదా గురించి రాసి ఉన్న, యహూదా గురించి మనం చూసుకుంటే, యహూదా యాకూబు కుమారులలో 4వ కుమారుడు. అర్థమవుతుందా? 4వ కుమారుడు. అయితే ఈ యహూదని
యహూదా గురించి నేను మీకు కొన్ని మాటలు చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇవాళ మనం చూసుకునేది యహూదా గురించి. आज मैं याकूब के बेटे चौथे बेटे यहूदा के विषय में बताना चाहता हूं. यहूदा के विषय में ही मैं कुछ बातों को आज मैं आप लोगों से बांटूंगा. మొట్టమొదటిగా यहूदा ఎవరు అంటే याकूब నాలుగో కుమారి. पहला बात, यहूदा कौन है कहा जाए तो यहूदा याकूब का या इजराइल का चौथा बेटा. लिया और याकूब के बीच में पैदा हुआ यहूदा को पैदा करने के बाद, उसके पहले जब भी पैदा की लिया अपने पति के लालसा को पूरा करने, पति मिलेगा, पति के पूरा फीलिंग पूरा पति के लिए था. యహూదాని కనక ముందు ముగ్గురిని కన్నప్పుడు లియా జీవితంలో యాకూబుని పొందాలే, యాకూబుని పొందుతా, యాకూబు నావాడైతాడని ముగ్గురిని గందాట. కానీ यहूदा कन्नప్పుడు यहूदा को जब पैदा की, उसने यहूदा का नाम रखने के पहले कहा कि अगर आप वचन पढ़ना चाहते हैं तो उत्पत्ति 29 का 35 में लिखा है. आदि कांडम 29:35 राशि ఉంది. फिर वहां गर्भवती हुई, उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ. उसने कहा अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी. నాలుగో కుమారుణ్ణి కన్న తర్వాత ఆడ రాసున్న మాట ఏంటంటే, లియా అన్న మాట ఈసారి మాత్రము నేను యెహోవాకు వందనాలు చెల్లిస్తా అని ఏం పేరు పెట్టిందంటే యహూదా అని పెట్టింది. యహూదా అన్న పేరుకి అర్థం ఎవరికైతే వందనాలు చెల్లించాలో నా, జిస్కా ధన్యవాద్ హువా హో, ఎవరి వల్లనా వందనాలు చెల్లించాము అలా అని అర్థమైద్ది. ఆయనను కన్న తర్వాత దేవునికే వందనాలు చెప్పిందట. మంచి గొప్ప కుమారుడు. ఆయన పుట్టుకతోటే లియా జీవితంలో యెహోవా దేవుని పట్ల మంచి భక్తి జీవితం लियाक వచ్చింది. यहूदा के पैदा होते ही लिया के जीवन में यहोवा के प्रति एक भक्ति आया. आप अगर 3 पुत्रों का आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत अजीब लगेगा, बहुत गंदा टाइप का फीलिंग. मेरे को समझ में आया, बाकी को अच्छा लगता होगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा. నాకైతే మంచిగా అనిపించలే. లియా ముగ్గురిని కన్నప్పుడు ఏమేం పేర్లు పెట్టిందో ఏం ఆలోచించి నాలుగో కుమారుడు యహూదా అని పేరు పెట్టినప్పుడు మాత్రము యెహోవా దేవునికే వందనాలు అని యహూదా అని పేరు పెట్టింది. అయితే ఈ యహూదా నాలుగో కుమారుడు. ఈ యహూదా తన జీవితంలో చేసిన తప్పులలో మొదటి తప్పు, తన తమ్ముణ్ణి అమ్మడానికి సలహా ఇచ్చింది యహూదే. यहूदा अपने जीवन में किए वाले गलतियों में मेरे को जो गलती लगा, उसमें से पहला गलती यूसुफ को बेचने के विषय में बात किया वाला यहूदा ही था. यहूदा ही था. यूसुफ को घात करने से अच्छा बेचेंगे. वो बचाना चाहता था, घात करना नहीं चाहता था. मीन्स ఆయన చంపాలి అనుకోలేదు, తమ్ముణ్ణి కాపాడాలి అనుకున్నాడు, కానీ అమ్ముదాం అనుకున్నాడు. చంపే కన్నా అమ్మివేద్దాము అనుకున్నాడు. అయితే మొదటి తప్పుగా నేను గుర్తించింది బైబిల్లో యహూదది, पहला गलती के रूप में जो मेरे को बाइबल में दिखा, मेरे बाइबल अध्ययन में, वो यहूदा का यूसुफ को बेचने के विषय में था. ఇప్పుడు ఈయన ఒక కన్యని చూశాట, ఆమెతో వివాహం చేసుకున్నాడట. एक लड़की को देखा और उससे विवाह किया. उससे इनको कितने पुत्र उत्पन्न हुए? 3 पुत्र. ఆమె तो యహూదకు 3 కుమారులు పుట్టిండు. అయితే మొదటి కుమారునికి తామర్ అనే ఒక కుమార్తెతో పెళ్లి చేసిండు. पहला बेटा को तामर करके एक स्त्री थी जिसके साथ विवाह कराया. बाइबल बताती है यहोवा की नजर में एर नाम का जो पहला पुत्र था वो बुरा था. దేవుని దృష్టి కాట యహూదా మొదటి కుమారుడాట ఇష్టమైనోడు కాదట, తప్పుడు పనులు చేసేవాడట. దేవుడు చంపేసిండు. రెండో కుమారునికి, అయ్యా నువ్వు మీ అదిన దగ్గరికి వెళ్ళేసి
నీ మరిది బాధ్యత తీర్చు, నీ అన్నకు ఒక కుమారుని కనిపెట్టు. ఆడ నియम ఏముండేదంటే, वहां नियम क्या रहता था, यहूदा अपने दूसरे बेटे को बता रहा है, जा देवर का धर्म निभा. అప్పుడు వదిన దగ్గరికి ఈయన వెళ్తే వదిన ఈయన భార్యే, వదిన ఈమె భార్య అయిపోద్ది. అప్పుడు నియम కానూన్ కుచ్ నహీ థా, అది పద్ధతి. వదిన ఈమె భార్యే, కానీ మొదటి కుమారుడు ఎవరినైతే కంటదో ఆ కుమారుడు అన్నయ్య కొడుకు అవుతాడు. पहला बेटा इनके संबंध से जो बनेगा वो भैया का बेटा कहलाएगा, खुद का बेटा नहीं कहलाएगा. ये जाना वाला व्यक्ति संबंध बनाने के बाद वहां स्पष्ट लिखा है, वीर्य को नीचे गिरा दिया, స్పమ్ కో కింద పడేసిండట. అంటే ఏదాంతోటైతే పిల్లలైతే దాని కింద పడేసిండట. ఆ విషయము దేవునికి నచ్చలేదు. దేవుడు ఏం చేసిండు, वो विषय परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा. परमेश्वर क्या किया, उस व्यक्ति को मार डाला. आज मैं बोल देना चाहता हूं, अस्तमैथुन करना पाप है ऐसा जिनको लगता है उनको क्लियर कर देना चाहता हूं, हां पाप है. वीर्य को नीचे गिराना परमेश्वर को बुरा लगता है. ఎవరన్నా తన స్పమ్ని వీర్యని కింద పడేస్తే అది దేవునికి నచ్చదు, అది పాపము. అయితే దయచేసి అస్తమేతున్ చేయకండి. ఓనాన్ అనే వ్యక్తి తన వీర్యని కింద పడేసిన దానికి దేవుడు ఆయనను చంపి పారేసిండు. दया करके ध्यान दे भाई लोग, वीर्य को नीचे ना गिराए. वीर्य को नीचे गिराने से परमेश्वर को गुस्सा के ओनान नामक व्यक्ति को मार डाला. तीसरा व्यक्ति को మూడో కుమారుడు చిన్నగుండి భయపడింది. ఈసారి మూడో కుమారుడిని పంపడానికి భయపడి, అమ్మా నువ్వు మీ తల్లిగాల ఇంటికాడికి వెళ్ళి విధవలా ఉండు, నా కుమారుడు ఐసోడైనాక నీకు చెప్తా అని కోడల్ని ఎక్కడికి పంపించాడు, అమ్మగారి ఇంటికి పంపించాడు. మాతా बहुरानी आप एक काम कीजिए कि मेरा ये छोटा बेटा छोटा है, वो जब जवान होगा मैं उसको आपके पास लेके आऊंगा या आपको बुला लूंगा, तब तक तो अपने घर जाके विधवा के रूप में बने रहना करके बोला. अब यहीं पे ट्विस्ट आता है. इकने ఒక అజీబ్ కార్యాలు అవుతాయి. ఏంటి అంటే ఏం రాసి ఉంటుందంటే, యహూదా तिम्नात को వెళ్తాడట. यहूदा जो है तिम्नात को जाता है. यहूदा जो है तिम्नात में अपने दोस्त के घर जाता है. जब यहूदा तिम्नात को जाता है, ये खबर इसकी बहू को मिलने से, ये मैं उर्दू बाइबल में जब पढ़ रहा था बुर्का पहन के करके लिखा है. बुर्का पहनने से लोग समझ में नहीं आते. मैं इसलिए सोचता था बहू कैसा इसको समझ में नहीं आई करके. अपना विधवा का कपड़ा उतार के वेश्या का या देवदासी का कपड़ा पहनकर वो तिम्नात के गेट पे बैठ के थी कि इसका ससुर आ रहा है. मैं कल जब बाइबल पढ़ रहा था मेरे को यह समझ में आ गया कि यहूदा जो है वो एक नंबर का कैरेक्टर डीला व्यक्ति है. अच्छे से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसको बाइबल से प्रूफ कर सकता हूं. నేను ఎప్పుడైతే వాక్యం చదువుతా ఉంటినో అప్పుడు నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, యహూదా అనే ఈ వ్యక్తికి అసలు క్యారెక్టరే లేదు, బేకార్ క్యారెక్టర్ వ్యక్తి. ఒక వేశ్య, ఇప్పుడు ఈమె విధవ అంటే విధవరాలైనా కూడా విధవలా లేకుండా ఒక వేశ్యగా తయారయ్యి గేటు మీద కూకుంటే, ఈయన మంచి వ్యక్తి అయితే ఆ వేశ్యతో అసలు మాట్లాడకు. అవునా కాదా? एक वेश्या के रूप में गेट पे बैठी है एक स्त्री, अगर ये अच्छा व्यक्ति होने से, कैरेक्टरवान व्यक्ति होने से उस वेश्या से बात ही नहीं करता. అవునా కాదా? అవును. इस वेश्या से बात करने का जरूरत ही नहीं है.
కానీ ఆయన ఆ గేట్ మీద ఆ స్త్రీని చూసి ఆ స్త్రీని అన్నాడట, నేను నీ కాడికత్త రానిస్తావా అంటే నాకేం దొరుకుద్ది అన్నదట తల్లి. ఓ జాండ్రి ససురే బైబిల్లో తనకన్నా చెడ్డ ఏమంటారు భయ్ కోడలు లేదు. बाइबल में बहुओं में तामार जितना गंदी बहू नहीं है, वो किसी भी तरीके से हो. आज के ఆధునిక పరిస్థితి से अगर कंपेयर किया जाए याटी ఆధునిక లోకంతో కంపేర్ చేస్తే అంతకు రోత కోడలు లేదు, అంత రోత మామ లేడు. उतना बेकार मामा भी नहीं है. जैसे तैसा बात हुआ, गया, ये उसको बोली कि मेरे को क्या मिलेगा, भेड़ का बच्चा दूंगा. बोला अभी मेरे पास नहीं है बोलने से कुछ अपना सामान छोड़ दो बोली. वो अपना कुछ सामान छोड़ के चला गया. जब भेड़ का बच्चा भेजा वहां कोई नहीं थी. आ स्त्री దగ్గరికి వెళ్ళిండు. ఆమె తన ప్రతిఫలాన్ని అడిగినప్పుడు నా దగ్గర ఇప్పుడు లేదు, నా ఫ్రెండ్ ద్వారా పంపిస్తా అని చెప్పినప్పుడు, నీ దగ్గర ఏదైతుందో నీ బాజు బంధు, నీ కళము, నీ చెడి నాకు అని అడిగినప్పుడు తనకిచ్చి పోయి ఆ గొర్రె పిల్లను ఆ మేక పిల్లను పంపినప్పుడు ఆ మాట లేదు. అటాట్గా యహూదకు తెలిసిన మాట ఏంటంటే వాళ్ళ పెద్ద కోడలు వేశ్య పని చేసి గర్భం ధరించింది అని. अचानक यहूदा को एक खबर मिला कि तेरी बड़ी बहू जो है वेश्या का काम करके गर्भवती हुई है. अब ये घर चला गया बहू के और बोल रहा है उसको निकाल के लेके आओ, इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती. ఈయన ఇంటికి వెళ్ళేసి మా కోడలు తీసుకురండి, ఇంత రోత పని ఎట్లా చెప్తాంది అని అడిగినప్పుడు నాతో ఈ పని చేసిన వ్యక్తి వస్తువులు ఆయనకు చూపెట్టండి అని చూపెట్టి, मेरे साथ ये जो पाप काम किया उसका ये वस्तुएं हैं करके जब दिखाया गया, ससुर जी देख के पता चल गया कि मैं छी. ఆ మామకు అర్థమైంది నేనే ఆ పాపిని అని. అప్పుడేమంటానంటే నా కోడల కన్నా నేనే పెద్ద పాపిని అని ఒప్పుకున్నాడట. ఇప్పుడు ఆ పాపము జరగద్దు అంటే ఏం చేయాలి? అలాంటి ఆప్షనే దేనియద్దు. ఓ పాप नहीं करना है అంటే अगर बोला जाए तो वैसा ऑप्शन आने ही नहीं देना चाहिए, वैसा विकल्प आने देना नहीं चाहिए. यहूदा को थोड़ा डिसेंट रहना चाहिए था. పురుషులారా జాగ్రత్త, పాపానికి సాతాను గాడే మీకు చోటు ఇచ్చినప్పుడు ఆ చోటుని యూజ్ చేసుకోవద్దు. దేవుడు క్షమిస్తాడులే అని. సంఘాలు పడిపోతాయి, కుటుంబం పడిపోద్ది, ఆత్మీయ జీవితం పడిపోద్ది, कलिशा गिर जाएगा, परिवार का परिस्थिति गिर जाएगा, आत्मिक जीवन गिर जाता है. క్రైస్తవుడు ఆయన పుట్టినప్పుడు నువ్వు బాధ్యతగా బతకాలి. मसीह करके जब पैदा हुए हो, मसीह में जब पैदा हुए हो, एक पद्धति के अनुसार जीना चाहिए. यहां लिखा है, बाइबल में खुद लिखा है, एक आज्ञा है, व्यभिचार ना करना. व्यभिचारम చేయకండి. కొత్త నిబంధనला उसका नया वर्जन क्या है? तो बुरी नजर से किसी स्त्री को देखा तो तूने पाप किया. ఎవరినైనా నువ్వు తప్పుడు చూపుతో చూస్తే అది వ్యభిచారం అని కొత్త నిబంధన చెప్తాంది. ఎలా చెప్పబోతున్న మాట ఏంటంటే ఆయన క్యారెక్టర్ డీలా మనిషి కాబట్టి, उसका క్యారెక్టర్ డీలా है, इसीलिए वो पाप किया. ఆయన పాపం చేసిండు. నేను ఎందుకు నా గురించి ఇంత డీటెయిల్గా చెప్తున్నానంటే, ఎవరినైనా నువ్వు తప్పుడు చూపుతో చూస్తే అది వ్యభిచారం అని కొత్త నిబంధన చెప్తాంది. ఎలా చెప్పబోతున్న మాట ఏంటంటే ఆయన క్యారెక్టర్ డీలా మనిషి కాబట్టి, उसका క్యారెక్టర్ డీలా है, इसीलिए वो पाप किया. ఆయన పాపం చేసిండు. నేను ఎందుకు నా గురించి ఇంత డీటెయిల్గా చెప్తున్నానంటే, నేను ఆలోచించిన దావీదు ఎందుకు పాపం చేయగలిగిండు, కారణం ఏంది కావచ్చు.
సులేమాన్కు 1000 మంది భార్యలు ఎందుకు? రహుబ్యాముకు 18 భార్యలు అనుకుంటా. 18 భార్యలో 60 భార్యలో మంచి ఐడియా లేదు. ఎందుకు? दाऊद क्यों? दाऊद के जीवन में 28 बीवियां थे. बाइबल 8 बीवियों का बात करता है. तो क्यों दाऊद पाप किया? सुलेमान के जीवन में 1000 बीवियां क्यों हैं? रहुब्याम सुलेमान का बेटा, उसके जिंदगी में 18 से 60 बीवियां, कंफर्म नहीं है, 18 बीवियां तो मेरे को हल्का याद है. क्यों है? बाद में पता चला पेड़ ही अच्छा नहीं है तो बीज कहां का अच्छा रहेगा. చెట్టే మంచిది కానప్పుడు ఫలాలు ఎక్కడి నుంచి మంచి వస్తాయి? बाइबल में लिखा है अगर आप किसी पेड़ को देखते हो उसके फल से समझ जाओ कि पेड़ अच्छा है या बुरा है. వాక్యం రాసింది. నువ్వు ఒక చెట్టుని చూసినప్పుడు దాని ఫలాలతో చెప్పగలుగుతావు ఇది మంచి చెట్ట చెడిపోయిన చెట్ట అని. గొప్ప సంగతి ఏం తెలుసా? యేసయ్య ఈ చెడిపోయిన చెట్టులోకెళ్ళి వచ్చిండు. आमीन. यीशु मसीह, कमाल का बात यह है कि यीशु मसीह इस बेकार पेड़ से ही आया. यूसुफ से नहीं आया, मरियम से आया. मरियम यहूदा गोत्र की थी. मरियमु यहूदा గోత్ర నుండి ఉండే. యేసయ్య మరియం కడుపులోకి వచ్చిండు. అయితే గొప్ప సంగతి ఏం రాసినాడంటే బైబిల్లో మరియం ఆట కన్యనాట, వర్సన్ మేరీ, తన పేరు అందుకే పడ్డది. మరియ చెడిపోయిన సహోదరి కాదు. మరియం गलत स्त्री नहीं है, अपना वर्जिनिटी खोने वाली स्त्री नहीं है. परमेश्वर उसका जीवन से खुश होके దేవుడే తన జీవితంతో సంతోషపడి తన కుమారుణ్ణి ఆ తల్లి కడుపులో పెట్టాలనుకున్నాడట. ఎంత గొప్ప క్యారెక్టర్ అమ్మా మరి అది. ఇవాళ నేను మంచిగా చెప్తానా, నీ చెట్టు ఎంత చెడిపోయిందన్నా పర్వాలేదు, నీ కుటుంబం ఎంత చెడిపోయిందన్నా పర్వాలేదు, నువ్వు మంచిగా ఉండేది దేవుడు నీ నుండే ఆశీర్వాదం తెస్తాడు. आपका पेड़ कितना भी बेकार हो, आपका खानदान कितना बेकार हो, लेकिन अगर आप अच्छे हो तो मेरा परमेश्वर आपसे कमाल का काम करेगा. నేను ఆలోచించిన దావీదు ఎందుకు పాపం చేయగలిగిండు, కారణం ఏంది కావచ్చు? సులేమాన్కు 1000 మంది భార్యలు ఎందుకు? రహుబ్యాముకు 18 భార్యలు అనుకుంటా. 18 భార్యలో 60 భార్యలో మంచి ఐడియా లేదు. ఎందుకు? दाऊद क्यों? दाऊद के जीवन में 28 बीवियां थे. बाइबल 8 बीवियों का बात करता है. तो क्यों दाऊद पाप किया? सुलेमान के जीवन में 1000 बीवियां क्यों हैं? रहुब्याम सुलेमान का बेटा, उसके जिंदगी में 18 से 60 बीवियां, कंफर्म नहीं है, 18 बीवियां तो मेरे को हल्का याद है. क्यों है? बाद में पता चला पेड़ ही अच्छा नहीं है तो बीज कहां का अच्छा रहेगा. చెట్టే మంచిది కానప్పుడు ఫలాలు ఎక్కడి నుంచి మంచి వస్తాయి? बाइबल में लिखा है अगर आप किसी पेड़ को देखते हो उसके फल से समझ जाओ कि पेड़ अच्छा है या बुरा है. వాక్యం రాసింది. నువ్వు ఒక చెట్టుని చూసినప్పుడు దాని ఫలాలతో చెప్పగలుగుతావు ఇది మంచి చెట్ట చెడిపోయిన చెట్ట అని. గొప్ప సంగతి ఏం తెలుసా? యేసయ్య ఈ చెడిపోయిన చెట్టులోకెళ్ళి వచ్చిండు. ఆమేన్. यीशु मसीह, कमाल का बात यह है कि यीशु मसीह इस बेकार पेड़ से ही आया. यूसुफ से नहीं आया, मरियम से आया. मरियम यहूदा गोत्र की थी. मरियमु यहूदा గోత్రం నుండి ఉండే.
యేసయ్య మరియం కడుపులోకి వచ్చిండు. అయితే గొప్ప సంగతి ఏం రాసినాడు అంటే బైబిల్లో, మరియం ఆట కన్యనాట, వర్జన్ మేరీ, తన పేరు అందుకే పడ్డది. మరియ చెడిపోయిన సహోదరి కాదు, మరియం गलत स्त्री नहीं है, अपना वर्जिनिटी खोने वाली स्त्री नहीं है. परमेश्वर उसका जीवन से खुश होके, దేవుడే తన జీవితంతో సంతోషపడి తన కుమారుణ్ణి ఆ తల్లి కడుపులో పెట్టాలనుకున్నాడట. ఎంత గొప్ప క్యారెక్టర్ అమ్మా మరి అది. ఇవాళ నేను మంచిగా చెప్తానా, నీ చెట్టు ఎంత చెడిపోయిందన్నా పర్వాలేదు, నీ కుటుంబం ఎంత చెడిపోయిందన్నా పర్వాలేదు, నువ్వు మంచిగా ఉండేది దేవుడు నీ నుండే ఆశీర్వాదం తెస్తాడు. आपका पेड़ कितना भी बेकार हो, आपका खानदान कितना बेकार हो, लेकिन अगर आप अच्छे हो तो मेरा परमेश्वर आपसे कमाल का काम करेगा. తండ్రికి పుట్టిన కుటుంబం మొహాబీయుల్ది. తండ్రితో వ్యభిచారం చేసి కూతుర్లు కంటే ఆ కుటుంబమే మొహాబీల కుటుంబం. पिता से व्यभिचार करके बेटी जब पैदा की बच्चे को, वही खानदान है मोहाबियों का. लेकिन जब रूत ने डिसीजन लिया कि मैं यहोवा परमेश्वर की बनूंगी, यहोवा परमेश्वर के लोगों की बनूंगी, यहोवा को और इस लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू मरते जा मरेगी, वहीं पे मैं भी मरूंगी. నీ దేవుడే నా దేవుడు, నహోమి అనే అత్తతో అంది. నీ దేవుడే నా దేవుడు, నీ ప్రజలే నా ప్రజలు, నువ్వెక్కడ చచ్చిపోతావు నేను అక్కడే చచ్చిపోతా అని అన్నప్పుడు మొహాబిరాలు, అసలు దేవునికి నచ్చని ఒక జాతి లోకాన ఉన్నది అంటే మొహాబీయులు, అమోనీయులు. దేవుడు అస్సలు ఇష్టపడని జాతులు. बाइबल क्लियर बोलता है उनको परमेश्वर के भवन में आने नहीं देना 10 पीढ़ी तक అని రాసింది. బైబిల్ చెప్తుంది 10 తరాల వరకు వాళ్ళు నా మందిరంలో ప్రవేశించకూడదు అని. అయితే ఆ మొహాబిరాలే తన జీవితాన్ని మార్చుకొని ఈ యెరూషలేముకి వచ్చినప్పుడు, ఈ బేత్లెహేముకి వచ్చినప్పుడు తన గర్భం నుండి దావూదు తాతగారు పుట్టారట. उसी के गर्भ से दाऊद के दादाजी पैदा हुए. और ना रूत जो है दाऊद की परदादी है. रूत ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె दाऊद కాట ముత్తమ్మ, అమ్మ కాదు ముత్తమ్మ, ऐसी बोलते మునమ్మ जो भी है, తాతగారి అమ్మగారు. ఇవాళ ఒక మంచి మాట చెప్తున్నా, నువ్వు ఎంత చెడిపోయిన కుటుంబం నుండి ఉన్నా, నువ్వు ఎంత చెడిపోయిన వ్యక్తివై ఉన్నా, మారితే ఆశీర్వాదం వస్తుంది. ఆమేన్. आप कितने भी बेकार परिवार से हो, आप कितने भी बेकार हो, बदल जाने से आशीष आएगा. एटलीस्ट आपको नहीं आने पर भी आपका परिवार तो सेफ रहेगा. మారాలి. పాపిష్టి జీవితాలు ఇంకా జీవించే అవసరం లేదు. గలత్ జీవన్ और जीने का जरूरत नहीं है. ఇప్పుడు ఈ మామకు తెలిసింది నా ద్వారానే నా కోడలు ప్రెగ్నెంట్ అయింది అంటే ఆ మామ ఏమనుకున్నాడు, నేనే పెద్ద పాపిని తల్లి అన్నాడు. जब पता चला ससुर को मेरे ही द्वारा मेरी बहू प्रेग्नेंट हुई तो क्या बोला, वो वाला वचन पढ़ेंगे 26. యహూదానే उन्हें पहचान कर कहा, ఆ వస్తువులని యహూదా చూసి ఏర్పడేసిన తర్వాత అన్నాడు, వహాతో ముస్సే కమ్ దోషియే, తను నాకన్నా తక్కువ దోషి. దోషి ఏమంటారు, అపరాధి. అంటే నేనే పెద్ద అపరాధిని. ఆయన కన్నోలు ఇద్దరు మంచోళ్ళు కాదు, ఒకలేమో దేవుని దృష్టికి చెడిపోయిన వాళ్ళట, ఇంకొకడేమో ఆ స్పమ్ని కింద పడేసి దేవుని దృష్టికి మంచిగా నచ్చక దేవుడు చంపేసిండు. वो पैदा किए वाले पहला व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बेकार है, दूसरा व्यक्ति वीर्य गिरा के परमेश्वर की नजर में गलत करके मर गया. అంటే ఈయన మంచి వ్యక్తి అన్న సాక్ష్యం కోల్పోయింది కాక ఈయన కుటుంబం ఇంత మంచోళ్ళేం కాదు.
ये अच्छे लोग करके गवाही खराब होने के बाद इनका घराना भी अच्छा घराना है करके गवाही नहीं है, परमेश्वर उनके घराने वालों को मार रहा है। तब तक परमेश्वर किसी को मारना स्टार्ट नहीं किया था। आप उठा के देखिए, అప్పటి వరకు దేవుడు కొందరిని చంపిండు అన్నట్లేదు, సదోమ్ గొమోరను తప్పించి ఇండివిజువల్గా అంటే ఒంటరిగా ఎవరిని చంపలా। అప్పుడు तब तक परमेश्वर किसी अकेले प्राणी को नहीं मारा था। वो अमोनी मोहाबियो से क्या बोलते सदोम गोमोरा के लोगों को मारा था, लेकिन बाकी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं मारा था। కానీ यहूदा కుటుంబంలో పుట్టిన మొదటి కుమారుడు, यहूदा के परिवार में पैदा वाला पहला बेटा को परमेश्वर मारा, दूसरा बेटा को परमेश्वर मारा, రెండో కుమారునికి దేవుడు చంపిండు। ఆ కుటుంబం సాక్ష్యం ఏంటి? ఇప్పుడు యేసయ్యకు ఏం పేరు కలుపుతాం? यहूदा गोत्र का सिंह। और यहूदा गोत्र क्या है? అసలు यहूदा गोत्र అంటే తప్పుడు మనుషులు, తప్పుడు వ్యక్తులు, క్యారెక్టర్ లేని వ్యక్తులు, వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి క్యారెక్టర్ అట్టను ఉన్నది। हम लोग खुदा को अच्छा नाम देते, यहूदा गोत्र का सिंह। యూదా గోత్రపు సింహం మాట। వాళ్ళు మంచి క్యారెక్టర్ వాళ్ళేం కాదు, अच्छे कैरेक्टर वाले नहीं है, उनका कैरेक्टर गंदा, వాళ్ళ कैरेक्टर మంచిదే కాదు। ఎవరిని చూసినా తప్పుడు మనుషులు, जिसको भी देखोगे उसका कैरेक्टर गंदा ही निकलेगा। और इजराइल में सबसे बेस्ट कैरेक्टर अगर किसी का था, इजराइल को पैदा हुए वाले बेटों में सबसे बेस्ट कैरेक्टर किसी का था तो वो यूसुफ का था। ఆ ఇజ్రాయిల్లో పుట్టిన వాళ్ళ మంచి క్యారెక్టర్ వల్ల ఉంటే అది యూసుఫ్దుండే। దేవుడు మొట్టమొదటి రాజు బింజామిన్ గోత్రలకేం చేసిండు? परमेश्वर पहला राजा जो है बिंजामिन गोत्र से बनाया। अगर आप बिंजामिन गोत्र का पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि बिंजामिन गोत्र वाले इतने गंदे लोग कि उसके गोत्र के लोगों को इजरायली खत्म कर दिए थे। अगर आप न्यायों का पुस्तक में 20वां अध्याय पढ़ेंगे तो बिंजामिन गोत्र वाले एक वेश्या के साथ गलत काम करने से, బింజామిన్ గోత్రులు ఎంత తప్పుడు మనుషులు అంటే ఒక వేశ్యతోటి తప్పుడు పని చేస్తే తనను 12 ముక్కలు చేసి 12 గోత్రాలకు పంపింది బింజామిన్ గోత్రుల సాంగనే। वो नहीं बता रहा हूं, कुछ और बता रहा हूं, బింజామిన్ గోత్రుల సాంగనే। అయితే మొదటి రాజు ఆ గోత్రులకి వెళ్ళిండాట। అరే తప్పు చేతులకు ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తానవయ్యా? యూసుఫ్ గోత్రంలోకి వెళ్ళి రాజు వెళ్ళాలి కదా, వాళ్ళు మంచి మనుషులు। परमेश्वर क्यों गलत लोगों के अंदर से बेस्ट चीजों को निकाल रहा है? यूसुफ के गोत्र वाले अच्छे लोग हैं, उनके गोत्र से अच्छे राजा को निकालता नहीं, बिंजामिन गोत्र से निकाला, क्योंकि बाइबल में पहला पुत्र को नहीं आखिरी पुत्र को इंपॉर्टेंस दिया गया है। बाइबल लो మొదటి కుమారుని కాదు, రెండో కుమారునికి చివరి కుమారునికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు। कैन और आबिल, आबिल छोटा है, परमेश्वर आबिल का एक्सेप्ट किया। कानान का पिता गलत किया, बाप को नंगा देखा, लेकिन परमेश्वर कानान को ही आशीर्वादित किया। कानान को తండ్రి, కానాను తన తండ్రిని నూహుని వస్త్రాలు లేకుండా చూసిన వ్యక్తి, ఆయనేమో శ్రాపం పెడితే ఈయనేమో ఆ దేశాన్ని ఆశీర్వదించిండు। మీరు బైబిల్ మొత్తం ఇట్లా తీసి చూస్తే పాపలనే దేవుడు ఎన్నుకున్నట్టుగా కనిపిస్తాను, పాత నిబంధన కానీ కొత్త నిబంధన కానీ। అయితే మొదటిసారి తన పద్ధతిని మార్చి తన క్రియలను మార్చి దేవుడే యహూదా గోత్రలోకి వెళ్ళి దావుదుని ఎన్నుకున్నాడు। ఆయనకింత చిన్న కుమారుడే। पहली बार परमेश्वर अपना पद्धति बदलकर यहूदा के गोत्र से एक व्यक्ति को चुना, वो भी छोटा बेटा ही। याकूब जो इजराइल कहलाता वो भी छोटा बेटा है। इजराइल कौन सा शरीफ व्यक्ति? बाप को धोखा दिया मां के बोलने से, भाई को धोखा दिया,
ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడ మంచి వ్యక్తి? తల్లి మాటిని తండ్రిని మోసం చేసిండు, అన్నయ్య ఆశీర్వాదాలను దొంగలించిండు. ఆలోచించండి. బైబిల్ మొత్తం తప్పుడు మనుషులని దేవుడు పట్టుకొని మార్చి ఆశీర్వాదించినట్టుగా రాసింది. बाइबल के हर एक कहानी में या सच्चे कहानियों में गलत व्यक्ति को पकड़ा, बदला, फिर आशीष दिया. దేవుడు గనుక నేను మంచి కుటుంబంలోకి రావాలి అంటే, मैं अच्छे परिवार के अंदर से आना है कहा जाए तो अच्छा कब तक था मालूम? सिर्फ इस्साक तक ही अच्छा था. మంచి పేరు ఎంతవరకు ఉండే తెలుసా? ఇస్సాకు వరకే. ఆ తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబంలో వచ్చిన పాపాలు చూసుకుంటుంటే దునియా కా సారా పాప్ ఇసి ఖాందాన్ మే, అన్ని పాపాలు ఈ కుటుంబంలోనే ఉన్నాయి. యాకూబు మొదటి కుమారుడు. యాకూబు తల్లితోటే వ్యభిచరించిండట. याकूब का पहला बेटा रुबेन अपने पिता की एक बीवी के साथ कुकर्म किया అని రాసున్నది. అందుకు చింతించి నువ్వు నా పురుషుని నాకు పుట్టిన మొదటి ఫలం గాని నా అభివృద్ధి పొందవు బిడ్డ అని యాకూబ్ అన్నాడు. तू मेरा पौरुष का पहला फल है लेकिन तू आशीष नहीं पाएगा. तूने तेरे पिता के बिचौने को अशुद्ध किया. నువ్వు నీ తండ్రి మంచాన్ని అశుద్ధం చేసిన నువ్వు ఆశీర్వాదింపబడవు. మొదటి కుమారుడే తప్పు. యాకూబు మొదటి కుమారుడు తప్పైతే యహూదా మొదటి కుమారుడికి ఇంత తప్పే. याकूब का पहला बेटा गलत है, यहूदा का पहला बेटा भी गलत है. आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, ఇయాల నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, తప్పుడు వ్యక్తుల్ని పట్టడానికి దేవుడు వస్తాడు. गलत लोगों को ही परमेश्वर चुनने आता है. रूत को चुना, परदादी बनाया, दाऊद की अपने गोत्र में जोड़ा. రూతుని పట్టుకున్నాడు. దావుదుకు తాతగారి అమ్మని చేసిండు, నానమ్మగారి అమ్మగారు తన గోత్రంలో కలుపుకున్నాడట. तामर మంచి औरत ఏం కాదు, तामर भी अच्छी औरत नहीं है, उसको भी अपने गोत्र में తనని కూడా తన కుటుంబంలో కలుపుకుంది. మీరు గనక తప్పుడుగా ఉన్నా కూడా ఇవాళ మారే రోజు, आज बदलने का जरूरत है. अगर आप गलत व्यक्ति भी है, आज बदल जाना. 2024 में 2023 के पापों को लेके मत जाना, छोड़ देना आज से. 2024కు ప్రవేశించక ముందు 2023లో చేసిన పాపాలన్నీ వదిలిపెట్టేసి 24లో ప్రవేశించండి. తప్పుడు మనుషులని దేవుడు పట్టుకున్నాడు. గలత్ లోగోं को परमेश्वर पकड़ा. ఇలా మీకు గొప్పగా చెప్తున్నా, ఇంతకు మంచి వాక్యం నాకు చెప్పురా, इससे अच्छा वचन बताना मेरे को नहीं आता. और एक बता के बंद कर दूंगा. उरिया की बीवी गलत औरत, उरिया భార్య తప్పుడు స్త్రీ, అవునా కాదా? दाऊद को 8 మంది భార్యలున్నా दाऊद को 8 बीवियां रहने पर भी सुलेमान उरिया की बीवी के पेट से ही पैदा हो. సులేమాన్ ఉరియా భార్య కడుపులోకి వెళ్ళి పుట్టిండు. ఇంకా సులేమాన్ని దేవుడు ఏమన్నాడంటే, ఆయన నీ కుమారుడు కాదు నా కుమారుడు అని ప్రకటింపబడుతుంది. वो तेरा पुत्र नहीं मेरा पुत्र कहलाएगा करके यहोवा परमेश्वर बोला. उरिया अच्छी औरत नहीं थी, अपने पति को धोखा दी वाली औरत. ఉరియా మంచి స్త్రీ ఏం కాదు, తన భర్తని మోసం చేసిన స్త్రీ. తన కడుపులోకి వెళ్ళి ఈ లోకంలో సకల జ్ఞానపరుడు పుట్టిండట. ఫస్ట్ గా దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడ్డోలు ఎవరన్నా ఉన్నాను అంటే ఇజ్రాయిలు తప్పించి ఇండివిజువల్ ఒక్కడిగా, అంటే ఒక్కడిని దేవుడు నా కుమారుడు అని చెప్పుకున్నది సులేమాన్ని. इजरायलियों को मेरा ज्येष्ठ पुत्र करके बताया, लेकिन वो एक ग्रुप को बताया था, वो एक समूह को बताया था.
अकेला व्यक्ति को मेरा बेटा है करके बता लिया वाला सुलेमान को ही। और वो बेटा किसके पेट से पैदा हुआ था पता है? एक गंदी औरत के पेट से। लेकिन जब खुद के बेटे को पैदा करने का టైం ఆయా, ఎప్పుడైతే తన సొంత కుమారుణ్ణి పుట్టించే టైం వచ్చిందో ఒక వేశ్య కడుపులో పుట్టనీయలే, మంచి స్త్రీ కడుపులో పుట్టాడు। जब परमेश्वर अपना बेटा को, स्वयं के बेटे को एक स्त्री के पेट में डालने का टाइम आया, एक अच्छी औरत के पेट में डाला। अगर आप अच्छी औरत है, मैं विश्वास करता हूं कि आपके पेट से भी अच्छे लोग ही आएंगे। మీరు మంచి స్త్రీలు సహోదరులుగా ఉన్నారంటే మీకు గర్భంలో ఉండే వచ్చే వ్యక్తి కూడా మంచివాడయ్యే ఉంటాడు। ఆమేన్। ఇప్పుడు యూసుఫ్కు యేసయ్యకు दत्तत तंड्री, మీకు ఒక మాట తెలుసా? आप लोग एक बात पता है, दत्तत पिता किसी का नहीं होता है, दत्तत पुत्र होता है। अपने बेटे के लिए एक बाप को एडॉप्ट करके लेके दत्तत में लेके दे दिया, ये आज से तेरा बाप है। किसको दिया? यीशु मसीह को। తన సొంత కుమారునికి దత్తత తీసుకొని ఒక తండ్రినే ఇచ్చిండు యేసయ్యకు। ఇంకో ఈ నుంచి ఇయాల నుండి ఎవరు? నీ తండ్రి। పాత నిబంధనలేమో పాపలలో ఉండే మంచోళ్ళని తెస్తే, కొత్త నిబంధనల మంచోళ్ళనే చూసిండు దేవుడు। पुराने नियम में गलत लोगों में से अच्छा लोगों को निकालने से नया नियम में अच्छे लोगों को ही देखा परमेश्वर यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह पापियों को देखा, परमेश्वर अच्छे लोगों को देखा। యూసుఫ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటే, పాత నిబంధన యూసుఫ్ కింత బెస్ట్ క్యారెక్టర్ पर्सन, కొత్త నిబంధన యూసుఫ్ కింత बेस्ट कैरेक्टर पर्सन है। पुराना नियम का यूसुफ भी एक अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति है, नया नियम का यूसुफ भी एक अच्छा कैरेक्टर का व्यक्ति है। पुराना नियम में भी एक व्यक्ति एक स्त्री को बर्बाद करना नहीं चाहता था, नया नियम का यूसुफ भी एक स्त्री को बर्बाद करना नहीं चाहता था। मेरे को लगता है परमेश्वर कभी कभी पुराने नियम के बेस्ट चीजों को अपने लिए लिया शायद। నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది, పాత నిబంధనలో ఉన్న మంచిని దేవుడు కొత్త నిబంధనలో పట్టుకున్నాడు కావచ్చు। ఇలా చెప్తున్నా, जिसको बाप बनाया, ఎవరినైతే తండ్రిగా యేసయ్యకి ఇచ్చిండో ఆయన బెస్ట్ పర్సన్ అట। తన భార్య ఎవరితో గర్భం ధరించినా తనని పాడు చేయాలి అనుకోలేరాడు। కాబోయే భార్య కూడా కాదు। जब मरियम किसी और पुरुष के साथ प्रेग्नेंट होने से, वो पुरुष ही नहीं है लेकिन प्रेग्नेंट तो है ना, तो भी उसको बदनाम करना नहीं चाहा। इसका मतलब यीशु के लिए जो मां है, यीशु के लिए जो मां है वो बेस्ट कैरेक्टर वाली औरत, यीशु के लिए जिसको एडॉप्ट किए, बच्चा एडॉप्ट करता है, इस बार पहली बार है दुनिया में बाप को एडॉप्ट किया गया। ये मेरा बाप है అని చెప్పుకుంటాను, ఈయన క్యారెక్టర్ ని చూసిండు దేవుడు। जिस बाप को एडॉप्ट किए वो भी बेस्ट कैरेक्टर। కొత్త నిబంధనల మరియం మంచి క్యారెక్టర్ గల తల్లి, యేసయ్యకైతే అంతే మంచి క్యారెక్టర్ గల తండ్రి యేసయ్యకు। ఎంత గొప్ప వ్యక్తి! దేవుడే తన కుమారుని నా కడుపులో పెట్టిండంటే ఆ తల్లి క్యారెక్టర్ ఎంత మంచిది! ఆ వ్యక్తిని నా కుమారునికి తండ్రి అని చెప్పుకోవాలంటే ఆ తండ్రి క్యారెక్టర్ ఎంత మంచిది! परमेश्वरी अपना बेटा को एक स्त्री के पेट में डालना चाह रहा था, लेकिन जब चेक किया उस मां का कितना अच्छा कैरेक्टर है, जब सोचा कि मेरा बेटा का बाप कहलाएगा, उस बाप का कितना अच्छा कैरेक्टर है। जागरूकता, बी केयरफुल, अपना कैरेक्टर खराब मत कर लेना। మీ క్యారెక్టర్లను పాడు చేసుకోకండి తమ్ముళ్ళారా చెల్లెళ్ళారా। अपने कैरेक्टर को बर्बाद मत कर लेना। परमेश्वर को बेस्ट चाहिए। अगर आपके जीवन में बेस्ट है,
और अच्छी बात है, अगर बेस्ट है तो 2024 में బెస్ట్ बनने का कोशिश करना. దేవునికి బెస్ట్ కావాలి, మంచోళ్ళు కావాలి. అక్కడ మంచిగా లేరా 2024లో మంచిగా అవడానికి ఆ పనులు చేయండి, కార్యాలు చేయండి, మారిపోండి. దేవుని కోరికలకు మించి ఏ పనులు చేయమాకండి. परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ मत कर. आइए हम लोग प्रार्थना करें. हे खुदावंत यीशु, అయా దేవా, మేము ప్రార్థన చేసుకుంటాం. हम लोग प्रार्थना करते हैं. यहूदा कैरेक्टर మంచిదేం కాదు. यहूदा का कैरेक्टर अच्छा नहीं है. एक కామన్ చీజ్ है, ఒక కామన్ మాట అయ్యా. పాత నిబంధనలనేమో యూసుఫుని అమ్ముకున్నాడు యహూదా, అమ్ముతానికి మాట్లాడింది యహూదే. కొత్త నిబంధనల యేసే నమ్మినోడు యహూదే. पुराने नियम में यूसुफ को बेचने के लिए पहला बात किया वाला भी यहूदा ही है. नए नियम में यीशु मसीह को बेच लिया वाला भी यहूदा ही है. खुदावंत యేసు मैं प्रार्थना करता हूं, యేసయ్యా నేను ఇలా ప్రార్థన చేస్తున్నా, నిన్ను అమ్ముకునే వ్యక్తులుగా ఉండకుండా సాయం చేయి. हम अपने आपको बेच लेने वाले व्यक्तियों में ना रहे पिता. हमारे పవిత్రత को बेच के खाने वालों में से ना रहे. మేము మా పరిశుద్ధని ఏదో పాపానికి అమ్ముకునే వ్యక్తిగా ఉండకుండా సహాయం చేయి. మాలో ఉన్న తప్పుడు ఆలోచనలు, తప్పుడు క్రియలు, తప్పుడు నడకలు యేసు నామమున మారిపోను గాక. हमारे अंदर रहने वाले गलत विचार, गलत कार्य, गलत चाल चलन हमारे अंदर से दूर करना. 2024 में हम लोग अच्छा जीने के लिए, మేము మంచిగా బ్రతకడానికి, నీకు నచ్చినట్టు బ్రతకడానికి, आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए మా జీవితాలు మార్చున్నాను. हमारे जीवन को बदलना. ये सारी दुआ यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ पिता. आमीन, आमीन. आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें. जय